Welcome to chemistry classes. In this video, we are going to discuss about structure of atom. Structure of atom. Okay. Here first we are going to discuss about some basic concept. First, atoms. Atoms are the smallest part of any matter. There are three states of matter: solid state, liquid state, and gas state. All states of matters are made up of extremely smallest part. This smallest part is called atoms. Okay. Next one, elements. Elements are the substance which consist of only one type of particles, only one type of atoms, that is elements. Okay. Atoms are the smallest part of matter. ആറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ആറ്റംസ്. സോളിഡ് ആണെങ്കിലും ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിലും ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു കണികയാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരേ തരത്തിലുള്ള ആറ്റംസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡ് ബാർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഗോൾഡിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ബാർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഗോൾഡിൻ്റെ ആറ്റംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. നമ്മളൊരു സിലിണ്ടറിൽ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് മാത്രം. അപ്പോൾ അതും എന്താണ്? എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ആറ്റം മാത്രം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് Compounds are the substance which consist of two or more different type of elements combined together. Okay, what is compounds? Compounds are the substance which consist of two or more different type of elements chemically combined together. Okay, chemically joined together, two or more different elements. Okay. And what about mixture? Mixture means two or more different compounds simply mixed, that is mixture. Again, compounds mean two or more different type of atoms chemically joined together. For example, water, H2O, hydrogen and oxygen, they are different type of atom. They chemically join together form compounds. Mixture, two or more different compounds are mixed. Two or more different type of compounds mixed together. Okay. For example, water, it is compound. Sugar, it is another compound. Okay. When you mix sugar and water together, it is mixture. Clear? So കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് വഴി കെമിക്കലി ജോയിൻ ടുഗദർ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് വാട്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്, കെമിക്കൽ ബോണ്ട് വഴി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഷുഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ C12H22O11, കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കെമിക്കൽ ബോണ്ട് വഴി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഷുഗർ. ഓക്കെ. പിന്നെ മിക്സ്ചർ, രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് വെറുതെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. വെള്ളം, വാട്ടർ ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ്, ഷുഗർ വേറൊരു കോമ്പൗണ്ടാണ്. ഷുഗറും വാട്ടറും കൂടെ വെറുതെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? മിക്സ്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മിക്സ്ചർ, കോമ്പൗണ്ട് മിക്സ്ചർ. ഓക്കെ. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് Dalton's atomic theory. Next point we have to understand here, Dalton's atomic theory. The term atom first introduced by John Dalton. Okay, according to John Dalton, the matter is made up of extremely smallest particle, the smallest particle called atoms. Okay, matter made up of minute particles, these minute particles called atom.
And next point, atoms cannot be divided. Atoms cannot be divided by atoms cannot be divided during chemical reaction. Okay, atoms can neither be created nor be destroyed. Here, first point, matter made up of extremely smallest particle. Any states of matter, we discussed already. There are three states of matter: solid state, liquid state, gas state. ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമതായി ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ആറ്റം നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കാനോ പറ്റുന്നതല്ല. ആറ്റംസ് ക്യാൻ നൈദർ ബീൻ ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബീൻ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ആറ്റം വീണ്ടും വിഭജിക്കുന്നില്ല. ആറ്റം കനോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ഡ്യൂറിങ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്? ആറ്റം വീണ്ടും വിഭജിക്കുന്നില്ല, വീണ്ടും ചെറുതാവുന്നില്ല. ഓക്കെ, മൂന്നാമതായി ഇവിടെ പറയുന്നത് ആറ്റംസ് ഓഫ് സെയിം എലമെൻറ്റ്സ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ. ഇഫ് യു ടേക്ക് ഗോൾഡ്, ഓൾ ആറ്റംസ് ആർ ഗോൾഡ് ആർ alike. Okay, their mass, size, properties all are similar. You understand? Atoms of same elements, atoms of same elements are same in properties like size, mass, etc. And atoms of different elements are different in their properties. Means when you take gold atoms, all atoms of gold are same, similar. But when you take one atom of gold and one atom of carbon, their properties, gold atom and carbon atom properties are different. You understand? Properties of gold atom, properties of carbon atom, their color, size, mass, everything different. But when you take carbon atoms, when you take two atoms of carbon, their color, size, mass, everything will be same. Okay, according to Daltons atomic theory. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ആറ്റംസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഗോൾഡ് എടുക്കുന്നു, ഗോൾഡിൻ്റെ എല്ലാ ആറ്റംസും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ മാസ്, സൈസ്, കളറ്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസും എന്തായിരിക്കും? ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ നമ്മളൊരു കാർബണിൻ്റെയും ഒരു ഗോൾഡിൻ്റെയും ആറ്റംസ് എടുക്കുന്നു, ഒരു ഗോൾഡ് എടുക്കുന്നു, ഒരു കാർബൺ ആറ്റം എടുക്കുന്നു, അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? അത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അതിൻ്റെ കളറ്, സൈസ്, മാസ് ഇതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും? വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് we have to discuss here. Atoms of the smallest particle, atoms are the smallest particle itself, okay, that can take part in a chemical reaction. Atoms are smallest particle that can involve in different type of chemical reaction. Next one, compounds are formed when atoms of two or more elements combine in a simple ratio. Okay, here atoms are the smallest particles. Atoms itself, it is the smallest particles and it can involve in a chemical reaction. What is the meaning here? ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ്. അത് വ്യത്യസ്ത കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ആറ്റംസ്, വ്യത്യസ്ത എലമെൻസിൻ്റെ ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നു. കോമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, വാട്ടർ ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ്. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും അതേപോലെ ഓക്സിജൻ ആറ്റവും കമ്പൈൻ ചെയ്തുണ്ടാവുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് വാട്ടർ. ഓക്കെ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, കാർബണും ഓക്സിജനും, കാർബൺ ആറ്റവും ഓക്സിജൻ ആറ്റവും കമ്പൈൻ ചെയ്തുണ്ടാവുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആറ്റംസ് ആർ ദ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഇൻവോൾവ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. അടുത്ത പോയിന്റ്, കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് when atoms of two or more elements combine in a simple ratio. Simple ratio എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് CO2, ഒരു കാർബണ് 2 ഓക്സിജന്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ റേഷ്യോ എന്താണ്? സിമ്പിൾ റേഷ്യോ എന്താണ്? 1:2, 1:2. ഓക്കെ,
അതേപോലെ H2O എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ഹൈഡ്രജന് ഓക്സിജൻ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സിമ്പിൾ റേഷ്യോ എന്താണ്? 2:1, 2:1. ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ റേഷ്യോ വഴി വ്യത്യസ്ത എലമെൻസിൻ്റെ ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതാണ് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ്. Okay, when you take an atom, inside atom there are some small particles like electron, proton, neutron. These are subatomic particles. According to John Dalton, atoms cannot divide again. Atoms cannot divide again into small part. Atoms itself, it is a smallest part. It cannot divide again, according to John Dalton. But later further experiments shows that atoms consist of again small particles like electron, proton, neutron. These are called subatomic particles. Okay, the smallest particles inside the atom like electron, proton, neutron are called subatomic particles. Electrons are represented by E, proton small letter P. All are small letter. Okay, electron E, proton P, neutron N. These are the representation. Okay, the relative charge of electron -1, proton +1, neutron 0, their charges, and the relative mass of electron 1/1837. Okay, it is very small number and we can neglect the mass of electron 1/1837. The relative mass of proton and neutron, it is 1:1. Okay, relative mass of proton 1, relative mass of neutron 1. Clear? And here you have to understand next point. Electrons are discovered by J.J. Thomson. Proton discovered by Rutherford. Neutrons are discovered by James Chadwick. Okay, electrons J.J. Thomson, proton Rutherford, neutron James Chadwick. Also you remember nucleus discovered. Atoms consist of nucleus. We will discuss about nucleus also discovered by Rutherford. Clear? Nucleus and proton discovered by Rutherford. Next one we have to discuss here, atoms are electrically neutral. Okay, atoms are electrically neutral. Generally atoms, they have no positive charge, they have no negative charge, no positive and no negative. Okay, compared to total charge of atoms are electrically neutral. Why atoms are electrically neutral? Atoms consist of electrons and protons. Electrons have negative charge, protons have positive charge. Okay, electrons, they have negative charge, proton, they have positive charge. Atoms consist of equal number of electrons and protons. Atoms consist of equal number of electrons and protons, and their negative charge and positive charge will be cancel each other and their total charge will be 0. Atoms are electrically neutral. Why atoms are electrically neutral? Atoms consist of negatively charged electron, positively charged proton. Okay, but the total number of electrons and protons inside the atom will be same. That's why their net charge will be 0. Their total charge will be 0. Okay, ഒരു ആറ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ആറ്റം ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ. ആറ്റം ഒരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ്, ആറ്റത്തിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്, പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രോൺസിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്, പ്രോട്ടോൺസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് ആറ്റം എന്തായിരിക്കും? 0 ആണ്, ന്യൂട്രൽ ആണ്. കാരണം എന്താണ്? ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണവും പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എണ്ണവും തുല്യമാണ്. അങ്ങനെ തുല്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജും പോസിറ്റീവ് ചാർജും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവുകയും ടോട്ടൽ ചാർജ് 0 ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ,
Next one, we have to discuss here different models of atom. Different models of atom. First one, Thomson's model of atom. We already discussed electrons are discovered by J.J. Thomson. Same J.J. Thomson discovered according to same J.J. Thomson suggested a model of atom. This model of atom called Thomson's model of atom. According to Thomson's model of atom, atoms are positively charged sphere. Okay, atoms are positively charged sphere. You can see in the figure atoms like a positively charged sphere, and negatively charged electrons are uniformly distributed. Okay, this is the model of atom. This model of atom called plum pudding model or watermelon model. Okay, തോംസൺ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം, J.J. തോംസൺ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറ്റം ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഒരു സ്ഫിയറാണ്. ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഒരു ബോൾ പോലെയാണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ വാട്ടർമെലനിൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ റെഡ് വാട്ടർമെലനകത്ത് കറുത്ത സീഡുകൾ ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ കറുത്ത കുരുകൾ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ J.J. തോംസൺ പറയുന്നത് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഒരു സ്ഫിയറാണ്. അതിനകത്ത് ചെറിയ ഇലക്ട്രോൺസ്, നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ യൂണിഫോമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? തോംസൺസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം. According to Thomson's model of atom, atoms are positively charged sphere and negatively charged electrons are uniformly distributed. Okay, this model of atom also called plum pudding model or watermelon model. Clear? Okay, next one we have to discuss here Rutherford model of atom. Okay, here Rutherford conducted one experiment. It is called gold foil experiment, thin gold foil experiment, or you can say gold foil experiment. Okay, here what was the experiment? Rutherford passed alpha rays, positively charged alpha rays through a gold foil. Okay, and this alpha rays passed through the gold foil collected in photographic plate. This is the experiment. After this experiment, he observed that most of the alpha rays passed without any deviation. Most of the alpha rays passed through the gold foil without any deviation. They passed straightly. Okay, and some of the alpha rays deviated. Okay, some of the alpha rays got deflection or deviation in their path, and very few alpha rays reflected. This is the observation. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് റൂദർഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ആണ്. റൂദർഫോർഡ് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തി. എന്താണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ്? ഒരു തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ, കനം കുറഞ്ഞ ഒരു സ്വർണ്ണ തകിട് എടുത്തിട്ട് അതിലൂടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ആൽഫ റേസ് പാസ് ചെയ്തു. അതാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ്. അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ റൂദർഫോർഡ് കണ്ടെത്തിയ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ്? ഒബ്സർവേഷൻ ഇതായിരുന്നു: പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ആൽഫ റേസ് ഈ ഗോൾഡ് ഫോയിലിലൂടെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് പാസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതേ സമയത്ത് വളരെ കുറച്ച് ആൽഫ റേസിന്, കൂടുതൽ ആൽഫ റേസും വളരെ അധികം ആൽഫ റേസ് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് പാസ് ചെയ്തു. വളരെ കുറച്ച് ആൽഫ റേസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആൽഫ റേസിന് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിച്ചു, കുറഞ്ഞ ഒരു വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചു. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ആൽഫ റേസിന് റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിച്ചു. ചിത്രത്തിൽ നോക്കൂ, പോയ പോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് വന്നു, റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിച്ചു. അതേപോലെ സൈഡിലേക്ക് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നോക്കൂ, 2-3 ആൽഫ റേസ് ഇങ്ങനെ ഡീവിയേറ്റ് ചെറുതായിട്ട് വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചു പോകുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ 1-2 ആൽഫ റേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൽഫ റേസ് ആണ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് പോയ പോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു. ഓക്കെ, കൂടുതൽ ആൽഫ റേസിനും എന്താണ്, ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് കടന്നു പോയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ്
experiment observation. Okay, then conclusion. According to this conclusion, here first observation, most of the alpha rays passed without any deviation. From this, Rutherford concluded that most of the space of atom is empty. That's why alpha rays passed through the atom or passed through the gold foil without any deviation. They pass straightly. Okay, and here next one, some of the alpha rays deflected. Alpha rays positive charge, it got deflection. Okay, it's mean in the middle of atom or in the inside atom there is a positive center. Okay, that's why positive and positive got deflection. You understand? Most of the alpha rays pass straightly mean inside atom it is empty. Okay, some of the alpha rays deflected mean in the middle of atom there is a positive charge, similar charge got deflection. Okay, very few alpha rays got reflection mean in the middle of atom there is a center, there is a positive center, it is very hard center, that's why it got reflection. You understand? So നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിലൂടെ കൂടുതൽ ആൽഫ റേസും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ കടന്നുപോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ഭാഗവും എന്താണ്, എംപ്റ്റി ആയിട്ടാണ്. ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ഭാഗവും എംപ്റ്റി ആണ്. അതാണ് ആൽഫ റേസ് കൂടുതലും സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ കടന്നുപോയത്. കുറച്ച് ആൽഫ റേസിന് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിച്ചു, വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചു. പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ആൽഫ റേസിന് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ആറ്റത്തിനകത്തും ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വേണം. ഓക്കെ, എന്നാലേ ഒരേ ചാർജുകളാണ് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ചാർജുകളാണ് റിപ്പൽഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു വ്യത്യസ്ത ചാർജുകളാണെങ്കിൽ അവിടെ അട്രാക്ഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. ഇവിടെ ആൽഫ റേസിന് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ആറ്റത്തിനകത്ത് എന്തോ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ കുറച്ച് വ്യതിയാനം, കുറച്ച് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കാൻ കാരണം. ഓക്കെ, പിന്നെ പറയുന്നത് very few alpha rays got reflection. പോയ പോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ കാരണം എന്താണ്, ഈ ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റർ ഒരു ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഉറപ്പുള്ള ഒരു സെൻറ്ററാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കാൻ കാരണം. നമ്മളൊരു ബോൾ വെള്ളത്തിലോട്ട് എറിയുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരു ബോൾ തറയിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുമരിലോട്ട് എറിയുമ്പോഴാണ് പോയ പോലെ തിരിച്ചു വരുന്നത്. ഒരു ഉറപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് എറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, റിഫ്ലക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൽഫ റേസിന് റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് സെൻറ്ററും എന്താണ്, നല്ലൊരു ഉറപ്പുള്ള ഹാർഡ് സെൻറ്ററാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റൂദർഫോർഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? റൂദർഫോർഡ് കണ്ടക്റ്റഡ് ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ഹി പാസ്ഡ് ആൽഫ റേസ് ത്രൂ എ gold foil. Okay, then he observed that most of the alpha rays passed without any deviation. Some of the alpha rays deviated. Very few alpha rays reflected. Okay, and from this observation Rutherford concluded that most of the space of atom is empty. Okay, then in the middle of atom some of the alpha rays deviated. That's why he understood that in the middle of atom there is a positive center. Okay, very few alpha rays reflected. From this he observed that he concluded that in the middle of atom there is a positive center. It is very hard and rigid center. Rutherford called this hard center is a nucleus. It is nucleus. Okay, next one we have to discuss failure of Rutherford model of atom. Rutherford model of atom failed. Okay, why it is failed? Rutherford model cannot explain stability of atom. According to Rutherford model of atom, negatively charged electrons are revolving around positively charged nucleus.
If negatively charged electrons revolving a positively charged nucleus, it will lose energy continuously and it will come close to nucleus. Finally, it will collapse inside the nucleus. It means one atom is unstable, not stable. It is not possible. It means atoms are not stable. Okay, according to Rutherford model of atom, atoms are not stable. It is impossible. That's why Rutherford model of atom failed. Clear? അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് റൂദർഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഫെയിലായി നമ്മളിപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് റൂദർഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് റൂദർഫോർഡിൻ്റെ അറ്റോമിക് മോഡൽ ഫെയിലാവാൻ കാരണം? റൂദർഫോർഡ് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർജുള്ള ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു ചാർജുള്ള വസ്തുവിനോട് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിന് ചാർജ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ഈ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ അവസാനം ന്യൂക്ലിയസിൽ ചേരുന്നു. ഓക്കെ, ന്യൂക്ലിയസിൽ കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോൺസും കൂടെ ഒന്നായിട്ട് മാറുന്നു. ഇത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് റൂദർഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഫെയിലാവാൻ കാരണം. നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ന്യൂക്ലിയസിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിന് എനർജി നഷ്ടപ്പെടുകയും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിന് അടുത്തോട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അവസാനം ഈ ഇലക്ട്രോൺസും ന്യൂക്ലിയസും കൂടെ ഒന്നായിട്ട് മാറുന്നു, ഒന്നായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്ത കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആറ്റംസ് ക്യാൻ നൈദർ ബീൻ ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബീൻ ഡിസ്ട്രോയിഡ്. ഓക്കെ, ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ആറ്റം നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതോ അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റിന് എതിരാണ് റൂദർഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂദർഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഫെയിലായി. ഓക്കെ, ഇവിടെ അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നോക്കൂ. ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം. ഓക്കെ, Niels Bohr introduced this model of atom. Niels Bohr introduced the term shell or orbit. Shell or orbit, you can see in the figure, shell or orbit. Shell or orbit mean it is circular path. It is circular path where electrons are moving or electrons are revolving. Okay, and we can name this shell 1, 2, 3, or you can name K shell, K, L, M, N, etc. Okay, so the term orbit or shell introduced by Bohr. Okay, what is orbit? Orbit means the circular path around nucleus where electrons are revolving. That is orbit or shell. Each orbit or shell, they have a fixed amount of energy. Okay, each orbit or shell, they have a fixed amount of energy. That's why these orbits are also called energy level. This orbit also called energy level. Why they called energy level? Because each orbit, they have a fixed amount of energy. Okay, Bohr model of atom എന്ന് പറയുന്നത് Bohr model of atom. ഓക്കെ, നീൽസ് ബോർ ആണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ഇവിടെ ഓർബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ബോറാണ്, നീൽസ് ബോർ. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസുകൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കുലാർ പാത്ത് ഉണ്ട്. ഒരു സർക്കുലാർ പാത്ത്, വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഈ പാതയാണ് ഈ സർക്കുലാർ പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഓർബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ ഓർബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലിനും എന്തുണ്ട്, ഓരോ പ്രത്യേകം എനർജിയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓരോ പ്രത്യേകം എനർജിയുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഓർബിറ്റുകൾക്ക് നമുക്ക് 1, 2, 3 അല്ലെങ്കിൽ KL, MN ഇങ്ങനെ നമ്പർ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്നതിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യൂ, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യൂ. താങ്ക് യു.